किसानों का 4 महीने से ज़्यादा का संघर्ष और ठिठुरने की जो ठंड थी उससे लेकर के चिलचिलाती धूप उस तक का जो ये एक सफ़र है किसानों में, जिसमें महिला किसान भी हैं और पुरुष भी हैं, यहाँ बैठे हैं दिल्ली के चारों तरफ मजमा लगाए हुए, सरकारों को गुहार लगा रहे हैं, सरकारों को बोल रहे हैं कि जो कानून आप लेकर के आए हैं इन कानूनों को वापस ले लीजिएगा। लेकिन शायद सरकार किसी दूसरी नींद में है, इनकी बातें सुनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन किसान अपने वजूद की लड़ाई को आखिरी छोर तक लड़ने की जो बात पहले दिन से कह रहा था, हालांकि उस वक्त लग रहा था कि ये बातें ही होंगी, लेकिन कर दिखाया है। ये देखिएगा, कैमरे के माध्यम से मैं आपको एक बार दिखाना चाहूंगा, ये वो संख्या है जो अब भी इस गर्मी में बिल्कुल भरी दोपहरी में ये महिला किसान भी हैं और जिसमें पुरुष भी हैं और छोटे छोटे बच्चे भी हैं, यहाँ बैठे हैं और लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार से बोल रहे हैं कि ये कृषि कानून जो कृषि के उत्थान को लेकर के आप बता रहे हैं वो हमारे लिए घाटे का सौदा होंगे, हमारी खेती किसानी और जमीन को छीनने का काम करेंगे, उनको वापस लीजिएगा। एक बात और मैं आपको बता दूं, इस वक्त जबकि पूरा देश और पूरी दुनिया त्यौहार मना रही है, होली का पर्व लोग अपने घरों में बैठ करके मना रहे हैं, ये अपने आने वाली संतानों के त्यौहार ठीक तरीके से मन पाए, वो ठीक तरीके से खेती किसानी करके अपना पेट पाल पाए, उनके वजूद को बचाने के लिए यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। कुछ महिला किसान हमारे साथ हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। जी मैम, कहाँ से आप लोग आए हैं? सर जिला बरनाला है, गाँव काले के। तो कब से इस पूरे के पूरे जो मुहिम है इसका आप हिस्सा है? सर ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਸਟਾर्ट ਹੋਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। तो ऐसा नहीं लगता कि 4 महीने से ज़्यादा का वक्त तो आपको दिल्ली के चारों तरफ बैठे हुए हो गया है, किसी तरीके की निराशा, ये फिर लगे कि सरकार की हठधर्मिता जो है उसमें मानती हुई सरकार दिखाई नहीं दे रही? ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਏ ਨੇ ਨਾ ਢਾਉਣੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗਦਾਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਮੋਰਚੇ ਸੰਭਾਲੇ ਨੇ, ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣਾਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਬੈਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਧਰਨੇ ਦੀ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਮੇਨ ਜੜ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਤੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਪੰਪਸ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਧਰਨੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੰਬੜਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ बहुत बड़ा योगदान है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ हौसले नहीं ਛੱਡਣ वाले। जिस तरीके से सरकार लगता है कि मान नहीं रही, कब तक? 4 महीने तो हो गए हैं, कितना लंबा आप किसान बैठ पाएगा? क्योंकि खेती किसानी भी है, घर परिवार भी हैं, पशु भी हैं, इस लड़ाई को कितना लंबा लड़ पाएंगे आप? ਸਰ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲੈਣ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੱਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਥੋਪ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ ਲਈ ਚੱਲੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, 2-4 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਨਲਿਮਿਟਡ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਮਾਂ सोच के नहीं सी बैठे ते ना हुण सोच रहे हैं। कितनी जमीन आपके पास है जिसमें आप खेती करते हैं? सर 7 किले। 7 किले। तो क्या आज ठीक ठाक गुजारा हो जाता है उनमें, या फिर आपको लगता है कि आगे जो ये कानून आएंगे वो कितना असर उसमें डालेंगे? सर ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੱਢ ਲੈਨੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਰਕਲ ਘੁੰਮਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਬੀਲਦਾਰੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਹੈ, ਪੈਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਰੇਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਰੇ ਸਪਰੇ ਹੱਦ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਸਟ ਬੇਸ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾਸ ਹੀ ਲਾਸ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਬਸਿਡੀ ਬਹੁਤ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਰੇਹਾਂ ਸਪਰੇਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਰੇਟ ਵੱਧਦਾ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੱਧਦੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਰੇਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ। ਜੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ 50 ਰੁਪਏ 100 ਰੁਪਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਮਹਿੰਗੇ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ 5 ਰੁਪਏ ਜਾਂ 7 ਰੁਪਏ ਆਲੂ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, 50 55 70 ਰੁਪਏ ਵੇਚਿਆ।
ਉਹ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਰ ਪਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਲੂ ਲਗਾਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਰੇਟ ਦਿੱਤੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੜੇ ਲੈ ਕੇ ਖੜ ਗਈਆਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜੋ ਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਉਹ ਆਲੂ ਲਵਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਆਲੂ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨੀਏ? ਜੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਥੋੜੇ ਭੋਲੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਭੋਲਾ ਗਾ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਭੋਲਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਲੂ ਸਿੱਟ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਣਕ, ਆਪਣਾ ਝੋਨਾ ਸਿੱਟਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। मैम, क्यों लगता है आपको कि ये कानून है वो घाटे का सौदा? हालांकि बहुत बार आपसे ये सवाल पूछा गया होगा, लेकिन ये कानून घाटे का सौदा क्यों है? मैं फिर आपसे जानना चाहूँगा। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਝ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ ਔਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਬਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਣੀ ਆ। ਕੱਲਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ ਜਾਣਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿੰਨੀ ਜਨਤਾ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀ ਆ। ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਣਦਾ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਧੱਕਾ ਕਰਿਆ। तो ये सरकार जो जिस तरीके की जिद कर रही है, सरकार मान नहीं रही है, तो कब तक मानेगी? और नहीं मानेगी तो किसान आखिर तक क्या करेंगे? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਡੀਆਂ ਭਰਨੇ ਰੋੜਨ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਮਰਦ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਡਣੀ ਰੁੜਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਲੀਆਂ ਦੁਸਹਿਰੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। मैम, आप कहाँ से आए? ਅਸੀਂ ਨਾਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ, ਕਲਾਰਾ, ਪੰਜਾਬ ਸੇ। कब से यहाँ है इस दर? ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਭਾ ਬਲਾਕ 'ਚ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡਿਊਟੀ ਲਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਦਾ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਧਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਗਏ ਜੀ ਅਸੀਂ। तो यहाँ जो जितने भी चर्चाएं जो होती हैं वो ये होती है कि किसान तो वापस चला गया है, बॉर्डर पर तो गिने चुने लोग हैं, लेकिन यहाँ की संख्या आकर के पता लगता है कि उसी तरीके से किसान बैठे हैं। तो क्यों ये प्रचार है, ये दुष्प्रचार है, क्यों होता है और कौन इसके पीछे आपको लगता है? ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਨਾ ਫੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਸਾਂਭਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵੀ ਚਲਾਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਸਾਂਭਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅੱਧੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਢਕੌਂਸਲੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਕਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਸਾਂਭਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਜਣੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਉਰੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਉੱਠ ਗਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਠਾ ਮਾਰਦਾ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਵਾਂਗੂ ਹੌਸਲਾ ਜਗਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੌਸਲਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਫਤਿਹ ਕਰਾ ਕੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਜੀ। आज जब पूरा देश और दुनिया त्योहार मना रहा, होली है आज, आप यहाँ बैठे हैं, याद नहीं आता घर कि घर होते, त्योहार मनाते, अपने बच्चों के साथ होते, परिवार साथ होता?
ਨਹੀਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿੱਥੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਉਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਆਹ, ਇੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਵੀ ਧਰਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਫੀਡ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੈਂਸਲ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਿਆਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਾਂਗੂ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਐਡਾ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਝ, ਸਾਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ रहते ने, कोई ऐसा नहीं लगता है। जिस तरीके से शुरू में आप लोग आए थे उसी तरीके का अभी भी रिस्पांस मिलता है? यहाँ खाने पीने की चीजें हैं, आसपास के ग्रामीण जिस तरीके से सहयोग किया करते, दूध लस्सी खाना, या फिर उसमें कुछ फर्क पड़ा है? ना जी कोई फर्क नहीं है। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਗਵਾਂਢੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਪਈ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਜੀ, सारा कुछ ਵਧੀਆ ਉਹ ਵੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਜੀ। तो हौसला कितना, कहाँ तक, कुछ थोड़ा बहुत कम पड़ा है या फिर बढ़ता जा रहा है इस तरीके से, जिस तरीके से सरकार की हठधर्मिता दिखती है? ਹੌਸਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਰਖ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾੜੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਉੱਠ ਜਾਣਗੇ, ਇਹ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਨਿੱਤਰ ਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਹੋਰ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਪਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੰਬਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਗਰੂਕ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ, ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਲੰਦ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। कितनी जमीन आपके पास है जिस पे आप खेती करते हैं? है 14-15 किले हैगे ने जी। हाँ जी। तो आपको भी लगता है कि 14-15 किले आपके भी नहीं रहेंगे अगर ये कानून आ गए तो? बिल्कुल लगता जी, क्योंकि ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਭਰ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਰਕਲ ਚੱਲਦਾ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਆੜਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਈਏ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਾਂ ਖੜਕੜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਮੌਲ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੌਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉੱਥੇ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਊਗਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ ਸੁਧਾਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਊਗਾ ਜੀ? इस करके ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ हैं। हमारे बीच से अगर एक भी इंसान चला जाए तो ताउम्र हमें तकलीफ होती है। आपके आसपास बैठे हुए 300 से ज़्यादा किसानों की शहादत हुई है, क्या लगता है कि इन सरकारों को वो नहीं दिख रहा है? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਗ ਤੇ ਹੀ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਰਦ ਆ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਜੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਮਤਲਬ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰੱਦ ਕਰਾਏ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਆਗੂ, ਸਾਡੇ ਜਰਨੈਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਡਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਜੀ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ਉਹਦੇ ਮੈਟਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। तो ये ਸਾਥੀਓ भारतीय किसान यूनियन एकता उग्राहा जो है उसका मंच है, और उसके मंच पे बिल्कुल मेरे पीछे आप जो देख पा रहे हैं, जैसा कि हमने शुरू में बताया था, ये वो भीड़ है जिसका दावा किया जा रहा है, एक तरीके से दुष्प्रचार किया जा रहा है कि ये लोग यहाँ बैठे नहीं हैं बल्कि अपने घरों की तरफ चले गए हैं। आज होली का दिन है, त्यौहार का दिन है, और त्यौहार के दिन भी इस छोटे से मोर्चे के ऊपर इतनी बड़ी हाजिरी ये दिखाती है कि जिस तरीके का मिथ, जिस तरीके का प्रचार इस आंदोलन और इस आंदोलन से जुड़े हुए लोगों को लेकर के किया जा रहा है, वो इसको कमज़ोर करने की कड़ी में एक उनका असफल प्रयास तो कहा जा सकता है, लेकिन सच नहीं है। सच यही है कि किसान शुरू के दिन से लेकर के आज तक, जैसा उन्होंने कहा था कि इस लड़ाई को वो बिल्कुल शिद्दत से लड़ेंगे और आखिरी दम
दम तक, जब तक ये कानून वापस नहीं होते हैं वापस, वो अपने घरों को नहीं लौटेंगे। इसी तरीके का जज्बा और जुनून यहाँ किसानों में दिखाई देता है। और भी लोग हैं, और भी अलग अलग मोर्चे हैं जहाँ बैठे हुए किसान और किसानों के समर्थन में बैठे हुए लोग जो हैं, उनकी बातचीत हम लोग आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। उनके जो भावनाएं जो उनकी हैं, आज 4 महीने के संघर्ष के बाद वो लोग जो महसूस कर रहे हैं, उन्हें आपको दिखाने और सुनाने की कोशिश करेंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, अपने सहयोगी किस्मत राणा के साथ। मैं रुद्रा राजेश कुंडू, दैनिक बहादुरगढ़।